반갑습니다. EBS 토목달 토에틱 시즌 2 LC 24번째 시간입니다. 네. 전화로 이제 통화를 많이 하죠. 그다음에 영어를 하실 때 전화로 영어를 했던 영어를 막 배울 때 영어를 막 많이 써야 되는 상황이 또 누웠을 때 전화로 영어를 하면 잘 실제 대면에서 만나는 거랑 좀 달라요. 아무리 전화 통화 음질이 좋다고 하더라도 약간 말들이 이렇게 조금 이제 먹먹하게 들리잖아요, 실제로. 그래서 오히려 굉장히 더 듣기를 굉장히 어려운 상황을 만들어가는 경우가 꽤 있었던 걸로 기억이 됩니다. 그리고 저희가 이제 공부하고 토익에서도 지난 영상에서도 한번 다뤄봤습니다. 텔레폰 메시지 굉장히 많이 나오기 때문에 이럴 때는 주로 어떤 내용으로 글감 이루어지고 어떤 포인트가 문제가 되는지 이런 것들을 중점적으로 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘도 6문제 2개 질문 준비해서 나왔으니까 문제 잘 풀고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 토의 2 시즌 2 Questions 1 through 3 refer to the following telephone message. Good morning, Miss Ansley. This is Brian calling from the security office. We're updating the employee ID badges, and yours still isn't complete. We don't have a new photo of you on record. We no longer require you to take it here at our office, so please just send me one by email. It should be against a plain white background. If you have any questions, feel free to call me on extension 24. However, I'll be away from my desk most of the afternoon because I'm teaching a safety workshop. Number 1. Which department is the speaker calling from? Number 2. What is the listener asked to send? Number 3. Why will the speaker be busy later today? Questions 4 through 6 refer to the following telephone message. Hi, Mr. Brooks. It's Amanda. I wanted to give you an update on the wall color options for the bedroom I'm painting at your home. I know that you initially chose the sky blue color for the walls in the Home Max brand. Unfortunately, none of my suppliers have it in stock at the moment. Since you're in a hurry to get this project done, I think it would be best to purchase a different brand. WZ Ink has a color that is almost exactly the same. Please call me back to let me know what you'd like to do. Number 4. Who most likely is calling? Number 5. What problem does the speaker tell the listener about? Number 6. What does the speaker suggest doing? Listen carefully. 자, 전화 메시지였고요. 자, 문제 보시면 Which department is the speaker calling from? 자, 전화 메시지인 것을 이제 미리 알기는 좀 어렵지만 1번 문제를 딱 보시면은 디렉션을 듣기 전에 문제를 미리 읽으시게 되니까 자, 어느 부서에서 전화를 하고 있습니까? 이 문제를 통해서 이 글감은 텔레폰 메시지겠구나라는 걸 예상할 수 있고 그 다음에 이런 문제는 아주 지극히 일상적인 문제예요. 티피컬 하면 전형적인 문제 유형입니다. 전화 메시지에서 가장 1번 문제로 잘 나오는 것 중에 하나가 전화 건 사람이 누구냐 혹은 전화 건 사람이 무슨 직업을 갖고 있느냐 뭐 같은 질문이죠. 그 다음에 이 사람이 어느 회사 혹은 어느 부서에서 일을 하느냐 이거예요. 이 사람이 어느 부서에서 전화를 거냐고 물었으니까 당연히 이 사람은 어느 부서에서 근무를 하는 사람인지를 묻는 거죠. 자, 굉장히 전형적인 문제입니다. 자, 이번에 What is the listener asked to send? 자, 화자에게 뭐를 보내라고 부탁하는 게 아니라 청자가, 그러니까 듣는 사람, 청자가 무엇을 부탁받았습니까? 이거잖아요. 그러니까 화자가 청자에게
말하는 이가 듣는 이에게 무엇을 보내라고 부탁을 합니까? 이거죠. 그래서 정확하게는 청자, listener가 무엇을 부탁받습니까? 이렇게 해석하시면 되는 거죠. 그래서 이제 말하는 이가 자, 이 메시지를 듣게 될 사람에게 무엇을 부탁하는지를 잘 들으시면 되겠고요. 2번 문제. 3번에 What will the speaker be busy? Why will the speaker be busy later today? 자, 구체적인 단서가 나왔죠. 그래서 오늘 이따가 화자가 왜 말하는 이는 왜 바쁠 것입니까? 이렇게 물었습니다. 들어보죠. Good morning, Miss Angelie. 자, Good morning, Miss Angelie. 자, Angelie 해서 이제 인사하고요. This is Brian calling from the 이게 아주 티피컬한 방식이에요. 지난 시간에도 살짝 말씀드렸습니다만, 그러니까 this is 이름 얘기하고 calling from 혹은 from 어디 소속된 회사거나 부서거나 이런 거 얘기합니다. This is Brian calling from the security office. 그렇죠. This is Brian calling from security office. Calling from the security office 이렇게 하는 거죠. 우리 얘기하는 이제 보안 사무실이니까 뭐 경비를 담당하시는 자 그런 분들이 근무하시는 곳이죠. security officer들이 근무하는 곳입니다. 자, 그래서 부서는 당연히 B번의 security. 어렵지 않죠? 바로 풀 수 있습니다. 자, 그래서 전화할 때 항상 이름과 소속을 밝히게 돼 있어요. 그래서 이름 자체를 뭐 이 사람의 이름이 무엇입니까? 이런 문제는 성립되지 않지만 이 사람 직업이 뭐냐 이거죠. 그 다음에 어느 부서 혹은 어느 회사 이런 것들 둘 중에 하나가 포인트로 잘 등장합니다. 꼭 기억하시고요. 자, 이어서 We're updating the employee ID badges. 자, we're updating the employee ID badges. 직원 ID 배지를 저희가 명찰을 업데이트하고 있습니다. And yours still isn't complete. And yours still isn't complete. 그 당시에 이제 employee ID badge가 아직 완성이 되지 않았습니다. We don't have a new photo of you on record. 자, 그러면 we don't have a new photo of you on record. On record는 이제 기록으로 이런 얘기니까 저희가 기록을 딱 보니까 당신의 새로운 사진이 없네요. 갖고 있지 않습니다라고 얘기를 하고 We no longer require you to take it here at our office. 더 이상 뭐 하셔야 한다 이렇게 얘기하죠. We no longer require you to take it here at our office. 자, 우리 사무실에 와서 take it 사진을 찍을 것을 저희가 요청하거나 이러지 않습니다. 그러니까 아이디 배지 뭐 이렇게 사진 뭐 업데이트해야 되면 이제 이렇게 와서 찍고 바로 이제 해서 뭐 이렇게 작성하는 경우도 있죠. 우리도 이제 뭐 그죠 주민등록증 같은 거 업데이트할 때 뭐 그런 경우 가끔 있습니다. 뭐 사진을 갖고 와도 되지만 요청 이게 규격에 맞게 자 그래서 We no longer require you to take it here at our 자, office. 이어가시면 So please, 자 지난 영상에서도 강조드렸습니다. 매직 워드 이제 다시 나왔습니다. Please요. 자주 나오더랬죠. 부탁하는 문제가 나오면 so please 부탁하는 내용이 나오겠죠. so please just send me one by email. Just send me one by email. 이메일로 사진 한 장을 보내주세요. 자, 그러면 요청한 바는 그죠 2번에 a photograph 어렵지 않죠? 정답 B가 되겠습니다. 자, 이어서 It should be against a plain white background. 자 그러면서 얘기했던 게 저희도 지금 white background가 이렇게 있어요. 촬영하는 이제 우리 스튜디오가 그런 얘기예요. It should be against 이거는 이제 뭘 배경으로 해라는 얘기죠. plain 무늬가 없는 white background 무늬가 없는 하얀색 백그라운드를 배경으로 하셔야 됩니다. 사진을 찍을 때. If you have any questions, 자 질문이 있으시면 feel free to call me on extension 24. 자 feel free to call me on extension 24. Feel free to do something 하면 무엇을 그냥 마음껏 꺼림 없이 하다 이런 그러니까 편하게 저에게 extension이라는 것은 이제 확장이나 뭐 연장 이런 뜻도 있습니다만 여기서는 전화번호이란 맥락이에요. 그래서 이거는 군의 번호를 얘기합니다. 군의 전화, 내선. 그래서 24번으로 전화를 편하게 하시면 되겠습니다. 표현자 기억하시고. However, I'll be away from my desk most of the afternoon. 이렇게 나오죠. However, 자 지난 시간에도 이제 말씀드렸습니다만, but, however, 다음에 단서 잘 나온다 그랬어요. 자 그러나 I'll be away from my desk most of the afternoon. 자 오후 대부분은 제가 내 자리에서 없을 거란 얘기니까 이제 그죠 자리를 지키지 못할 거란 얘기죠. 자 그 다음에 왜 그럴 건지를 물었으니까 뒤에 나오죠. Because I'm teaching a safety workshop. 크게 어렵지 않게. Because I'm teaching a safety workshop. 자, because I'm teaching a safety workshop. 제가 자 안전 워크숍을 진행을 하겠다는 거죠. 그걸 가르친다는 얘기니까 그렇기 때문에 제가 자리에 없을 것입니다. 오후에는 대부분. 자, 그래서 why로 물었는데 이제 단서가 because로 나올 확률이 높겠죠, 당연히. 그래서 마지막 문장이 나왔고요. 정답은 3번 보시면 A번에 he will lead a training session 이렇게 나오죠. lead라는 것이 뒤에 이렇게 워크숍이나 뭐 세션 이렇게 나오면은
무엇을 자기가 주도적으로 진행하는 거예요. 가르치는 역할이나 자기가 뭔가 프레젠테이션 하거나 이런 이제 역할을 할 때 이런 이제 표현을 쓰죠. 그래서 정답 A번이 되겠고요. 자, B번에 he will visit a new client. 새로운 이제 고객을 방문할 것입니다. 오답이죠. C에 he will leave for a business trip. 출장을 떠날 것이다. 역시 해당이 안 되겠고요. D, he will conduct some job interviews. conduct 여기서 이제 실행하는 거 하는 걸 얘기하는 거죠. 취업 인터뷰, 그러니까 면접을 할 것이다. 이것도 역시 언급되지 않은 상황이 되겠습니다. 자, 첫 번째 질문 이렇게 세 문제 살펴봤습니다. 잘 들려요? 자, 두 번째로 가볼까요? 역시 전화 메시지였습니다. 자, 문제부터 보시면 자, 4번에 who most likely is calling. 아마도 누가 전화를 걸까요? 자, 이건 뭘까요, 당연히? 전화 건 사람의 직업을 묻습니다. 문제가 제일 잘 된다고 했죠. 앞부분에 단서가 나올 것이고요. 자, number 5. What problem does the speaker tell the listener about? 자, 말하는 이는 듣는 사람에게 무슨 문제에 관해서 언급을 합니까? 이렇게 나왔습니다. 자, 6번에 What does the speaker suggest doing? 그 다음에 말하는 이는 무엇 할 것을 제안합니까? 이렇게 나왔죠. 자, 들어볼까요? Hi, Mr. Brooks. It's Amanda. 자, 전화번호 바뀌어요. Hi, Mr. Brooks. It's Amanda. I wanted to give you an update on the wall color options for the bedroom I'm painting at your home. 조금 어렵죠. 그냥 이렇게 It's Amanda 혹은 This is Amanda. 그다음에 calling from 뭐 땡땡땡 뭐 painter 이렇게 하면은 이게 뭐가 이렇게 그 페인트 칠하는 회사나 이런 이제 그런 곳에 근무하는 사람이구나라고 이렇게 단서를 딱 직접적으로 그럴 수 있었는데 그보다 조금 어렵게 이제 앞을 꾸몄어요. 그래서 조금 긴 문장이었는데 잘 다시 한번 들어보죠. I wanted to give you an update on the I wanted to give you an update. 제가 업데이트를 해드리고 싶었습니다. 그러니까 이제 최신 사안을 알려드리고 싶었습니다. I wanted to give you an update on the wall color options for the 자, on the wall color options, 벽 색깔 선택상. 그러니까 벽 색깔을 뭘로 하게 할지에 대한 이제 다시 이제 업데이트된 정보를 드리고 싶었습니다. 다시 묶어서요. I wanted to give you an update on the wall color options for the bedroom I'm painting at your home. 자, 근데 for the bedroom I'm painting at your home까지. 그래서 긴 문장이었어요. 그래서 제가 업데이트를 드리고 싶었는데 자, 벽 색깔에 대한 선택사항에 관한 거였고, 근데 그게 이제 벽 색깔이라는 것은 침실인데 내가 당신의 집에서 페인트 칠을 하고 있는 거 색깔이라는 거죠. 자, 이제 연결하시면은 당신 집 침실을 제가 페인트를 칠할 건데 어떤 색깔 할지에 대해서 제가 최신 정보를 이렇게 다시 드리고 싶었습니다. 이런 얘기입니다. 자, 이제 묶어서 들어보세요. I wanted to give you an update on the wall color options for the bedroom I'm painting at your home. 그렇죠. 이 문장 전체를 아무런 문제 없이 싹 알아들으셨으면 어우 잘하신 거예요. 근데 그렇지 않더라도 어쨌든 문제를 풀어야 되니까 최소한의 정보가 이제 여러분들에게 필요했던 부분이죠. 누군지, 그러니까 누가 전화하고 있지? 근데 말하는 사람이 갑자기 뭐 정확하게 회사나 이런 소속을 밝히지 않았지만 color options, 뭐 그 다음에 뭐 painting 뭐 이런 게 나왔잖아요. 그러니까 페인트를 하는 뭐 어떤 색깔 관련된 오케이 이렇게 되면 충분히 문제 풀 수 있는 거죠. 그러니까 이렇게 띄엄띄엄의 단어를 가지고 문제 풀 수 있는 겁니다. Part 3에서 제가 말씀드렸지만 다 듣고 푸는 게 아니에요. 네, 다 들으면 좋지만 우리가 목표를 그렇게 세울 필요는 있지만 문제 풀 때는 굉장히 적은 정보로도 문제를 풀 수 있어야 되죠. 그럼 훈련을 할 필요가 있고요. 자, 정답이 B번의 a painter입니다. 도장공. 좀 이제 그죠. 한자를 써서 하면은 그러니까 페인트는 뭐 칠장이라는 말을 쓰기도 하고 페인트 칠하시는 분을 얘기하는 거죠. 자, B가 답이었습니다. 이어서 I know that you initially chose the sky blue color for the walls in the Home Max brand. 이렇게 나와요. 그러니까 뒤에 이제 앞에를 조금 놓쳤다고 하더라도 뭐 sky blue 나오고 그러니까 다시 색깔에 대한 얘기가 나왔죠. 여기서 단서를 일부 얻을 수 있었습니다. I know that you initially는 처음에는 이런 뜻입니다. chose the sky blue color. 우리가 보통 하늘색이라고 하는 자 그거를 for the walls in the Home Max brand. 이 브랜드는 이제 상표명이니까요. Home Max는 이제 페인트가 이제 생산되는 페인트를 생산하는 회사 명이겠죠. 브랜드 명이겠죠. 자 여기에 이제 그 하늘색 색깔을 고르셨습니다. 그런 걸로 알고 있는데요. Unfortunately, 하지만 unfortunately 안타깝게도 자 unfortunately 뭐 이런 게 나오면은 뒤에 단서가 나올 확률이 역시 높죠. 뭔가 반전이 나오는 거니까. Unfortunately, none of my suppliers have it in stock at the moment. 자, 뭐가 문제인가요? Unfortunately, none of my suppliers have it in stock at the moment. 자, none of my
suppliers have it in stock at the moment. 자, have something in stock이라고 하면 재고가 있는 거예요. out of stock이라고 하면 재고가 없는 거고. 근데 자, 제 공급 업체 중에 페인트를 이제 공급해 주는 업체 중에 어떤 회사도 공급업자도 현재 그걸 갖고 있지 않습니다. 이렇게 얘기하죠. 이게 문제죠. 자, 그래서 5번의 정답은 C. A product is out of stock입니다. 제품이 재고가 떨어진 상태다 이거죠. 자, A번에 some costs have increased. 비용이 올랐다. 아니고 B. Some paperwork is missing. 자, missing은 뭐가 이제 누락된 거, 없는 거예요. 서류가 없다 이런 뜻이죠. 자, 그 다음에 D번에 a team is short-staffed는 현재 일손이 부족한 이런 뜻입니다. 자, 어휘만 잘 기억하시면 되고요. 자, 이어서 Since you're in a hurry to get this project done, 자, since you're in a hurry, be in a hurry 하면 서두른다는 얘기죠. 자, to get this project done. 이제 벽 페인트 칠하는 요 프로젝트를 빨리 하셔야 되기 때문에 I think it would be best to purchase a different brand. 자, 제안한 게 나오죠. I think it would be best to purchase a different brand. I think it would be best to purchase different brand. 다른 제품, 브랜드의 페인트를 구매하시는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 자, 그 정답이 6번에 A번이죠. Buying a different brand입니다. 어렵지 않게. 정답이 B번에 rescheduling a task. 이 업무의 일정을 변경하다. 업무가 이제 일정이 문제가 되진 않았죠. C번에 adding more team members. 자, 멤버를 더 더하다. 역시 언급되지 않았고요. D번에 reading some product reviews. 제품 이제 사용 후기를 읽을 것을 제안했다. 역시 언급되지 않았습니다. 나머지 들어보죠. WZ ink has a color that is almost exactly the same. 자, WZ Ink라는 것은 Ink는 여기서 incorporated를 약어로 이렇게 쓰는데 실제 발음을 할 때도 그냥 Ink라고 읽는 경우도 있어요. 풀어서 incorporated라고 읽는 경우도 있습니다만, 자, 그래서 WZ라는 이제 주식 회사를 얘기한 거죠. 이 회사가 정확하게 같은 색깔을 가지고 있습니다. Please call me back to let me know what you'd like to do. 하고 전화를 다시 해주셔서 어떻게 하고 싶은지 알려주십시오. 이렇게 이제 마무리가 되고 있죠. 자, 여기까지 두 번째 지문이었습니다. 자, 오늘의 포인트 정리해볼까요? 첫 번째, 전화 메시지에서는 앞부분에 나오는 발신자의 소속과 직업을 잘 들으셔야 됩니다. 거듭 지난 영상에서 말씀드렸지만 왜냐? 문제가 잘 나오기 때문에. 그리고 1번 문제로 첫 번째 문제로 잘 구성이 된다. 자, 말씀드리고 두 번째 포인트는 자, 문제점과 해결점 모두 문제 출제되는데요. 어떻게 됐을까요? 우리 자, 두 번째 지문에서 문제점이 원하는 그 페인트의 제품이 현재 out of stock 맞죠? 그렇게 이야기가 나오면 그 다음에 다 이어지는 얘기는 이게 뭐 대화문이든 담화문이든 상관없이 문제 해결책, 솔루션을 얘기하게 되어 있습니다. 현재 이런 게 문제가 있는데요. 그래서 저는 이렇게 이걸 해결하려고 합니다. 이런 이야기 구조, 대화든 담화든 굉장히 자주 나오는 이야기 구조이고 그 다음에 각각의 문제점, 그 다음에 문제 해결책이 각각 다 문제화돼요. 이거는 Part 3에서도 마찬가지고 Part 4도 마찬가지입니다. 그래서 이 경우에도 마찬가지였죠. 그래서 문제점과 해결책은 모두 문제로 출제가 잘 되기 때문에 문제를 읽으시면서 문제점, 그 다음에 해결책 이런 것들이 만약에 언급된 것과 비슷한 문제형이 나오면 이런 식으로 이야기가 흘러갈 것이고 각각의 문제가 나오겠구나를 예상하고 들으시면 훨씬 도움이 될 겁니다. 이해되시겠어요? 자, 오늘 트웨특 시즌2 LC 24번째 시간 준비된 운영 여기까지고요. 저는 또 더 좋은 내용을 가지고 다음 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 고맙습니다.